வகையில இந்த பேண்டி soil-க்குள்ள போய் உள்ள இருக்கும் சொல்லி போன கிழமை படிச்சோம். என்ன here this one we studied. And in loamy soil also we studied how many percentage of clay will be there, how many percentage of silt will be there, and how many percentage of sand will be there. Like that we studied last week, right? And after that we studied what the components, right? Last week we studied the components in soil. Soil like components பத்தி படிச்சோம். என்ன one is solid component, after that air, soil air, after that soil water, after that soil organism. இப்போ நாங்க solid component இருக்கிற minerals பத்தி பார்ப்போம். soil இருக்கிற minerals அப்படின்னா யாருன்னு கேட்டால் here you can see what is soil mineral. soil mineral means soil இருக்கிற clay, silt, sand. soil இருக்கிற clay, silt, sand. These are called soil minerals, right? These are called soil minerals. Therefore, soil, what are soil minerals in a soil? Soil like soil minerals na enna ketal soil like clay, soil like sand, soil like silt. These all are called soil minerals, right? These all are called soil minerals. அப்ப இதெல்லாமே solid தானே, அதால தான் இது solid components, right? அப்ப here you can see, right? Solid components here they have told solid components in soil such as clay, silt, sand are considered as soil minerals, right? But therefore here in short they have given here, right? Clay, silt and mineral, right? Clay, silt and sand are considered as soil minerals. Therefore எல்லாருக்கும் தெரியணும் soil mineral என்னன்னு கேட்டால் soil like clay, silt, sand. இதைத்தான் நாங்க சொல்லுவோம் we call soil minerals. Therefore that also you should know, right? And after that functions of soil minerals. இந்த soil mineral வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டால், ரைட், என்ன soil இருக்கிற soil minerals யாரு? ஒன்று clay, after that sand, right? After that silt. இந்த ஆட்களோட வேலை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் here you can see number one, first function obtain, right? Right, இதெல்லாம் என்ன செய்யப்படுது? number one, first function என்ன? minerals that is obtained from the minerals that is obtained from soil to plants are provided by soil minerals. அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க நினைக்கல? மினரல்ஸ் அப்படின்னா இங்கனிக்கல வேற ஒரு மினரல்ஸ் பத்தியும் கழிக்கிறாங்க. என்ன மினரல்ஸ்? டிஃபரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் இருக்குது, ரைட்? கிளே, சில்ட், சாண்டும் மினரல்ஸ் தான். அதே டைம்ல தேர் ஆர் அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ். சில நேரத்துல என்ன நைட்ரஜன், அது வந்து இதோட மண்ணோட கலந்திருக்கும், ரைட்? அதே மாதிரி வேற வேற மினரல்ஸ் இருக்குது. இதோட மண்ணுல கிளேயோட கலந்துகிட்டு வேற மினரல்ஸ் இருக்குது, சாண்ட்ல கலந்துக்கிற வேற மினரல்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாத்தையும் யார் வச்சுக்கிட்டு பாரு? சாண்ட் வச்சுக்கிட்டு, அதாவது soil வச்சுக்கிட்டு, ரைட்? therefore வேற other types of minerals are sticked, other types of minerals are in, right? clay, silt, sand இதுல எல்லாம் ஒட்டிக்கிட்டு மற்ற டைப்ஸ் ஆஃப் மினரல். அப்ப அதெல்லாம் என்ன செய்யும்? பிளான்ட்டுக்கு கிடைக்கும், ரைட்? அடுத்தது you can see water and mineral are retained by clay particles in soil. அப்ப clay வந்து என்ன செஞ்சுக்கொள்ளும்? தண்ணியை நிறைய வச்சுக்கொள்ளும். லாஸ்ட் வீக் நான் சொன்னேன் clay will keep lot of water but sand will not keep water. That means clay will retain water. ability retention of clay, right? அல்லது water retention of clay is high, water retention of sand is low. என்ன water retention தான் என்ன வச்சுக்கிட்டு, வாட்டரை வச்சுக்கிட்டு கிளேல வந்து கூட, வாட்டரை வச்சுக்கிட்டு சாண்ட்ல என்ன குறவு. ஏண்டா சாண்ட் தண்ணி வச்சுக்கிட்டு அப்படியே கீழே இறக்கி விட்டுரும், ரைட்? அப்படி கீழுக்கு அனுப்பிடும், ரைட்? therefore you should know, right? water and minerals are retained by the clay particles in soil. soilல என்ன செய்யப்படுது? இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதால அது பிளான்ட்டுக்கு கிடைக்கும். அதை யாரு வச்சுக்கிட்டு? இந்த மினரல்ஸ் தான் வச்சுக்கிட்டு, இந்த கிளே, ரைட், சாண்ட், சில்ட், இந்த மினரல்ஸ் தான் அதை வச்சுக்கிட்டு அது என்ன செய்யும்? பிளான்ட்டுக்கு கிடைக்கும். And after that second one, next heading is soil organic materials.
right? The next heading is soil organic material, this one. அப்போ ஒண்ணு இப்ப நாங்க இவ்வளவு நேரம் பார்த்தது soil minerals அப்படின்னு சொன்னா soilல இருக்கிற clay, silt, sand, இந்த ஆட்களை சொல்லுவோம் soil minerals. The next one is soil organic materials. What are soil organic materials அப்படின்னு கேட்டால் உக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ், soilல இருக்கிற உக்கக்கூடிய solid parts நாங்க சொல்லுவோம் organic materials, right? அப்போ here you can see சிம்பிளா சொல்லிக்கிறாங்க. what do you mean by decayed? Decayed அப்படின்னு சொன்னா உக்கக்கூடிய, decayed parts அப்படின்னு சொன்னா உக்கக்கூடிய parts of animals. அப்ப for an example, இப்ப நம்ம எங்கட ஊர்ல தான் ஏதாச்சும் மிருகங்கள் செத்துதுன்னு சொன்னா நாங்க என்ன செய்வோம், தோண்டி புதைப்போம். பட் இன் ஜங்கிள், இந்த ஃபாரஸ்ட், ஒரு மிருகம் ஒன்று செத்து போனா அப்படியே அதே இடத்துல இறந்துரும். அது அப்படியே என்ன செய்யும், கொஞ்சம் காலத்துல அப்படியே ரைட் மலைக்கும் காத்துக்கும் வெயிலுக்கும் அப்படியே என்ன செய்யும், உக்கி இறந்து அப்படி மண்ணோட மண்ணா கலந்து போயிடும். அப்ப therefore these parts, இந்த எப்படி உக்கி போகக்கூடிய எந்த பார்ட்ஸ், எலிமெண்ட் பார்ட்ஸ் அல்லது பிளான்ட் பார்ட்ஸ், ரைட், அது மண்ணோட போயிட்டு கலக்கும். என்ன, that will right dissolve with the sand, right, that will be mixed with the sand. அது என்ன செய்யும், பிறகு பிற்காலத்துல it will become compost. அப்ப இப்படி இருக்கிற இந்த பார்ட்ஸை நாங்க சொல்லுவோம், இந்த solids நாங்க சொல்லுவோம், we call them soil organic materials. We call them soil organic materials. Therefore you should know decayed parts of animals and plants in soil are called, right, soil organic materials, right? அப்ப இதுவும் மறக்க கூடாது. அடுத்தது இந்த soil organic material the functions சொல்லிக்கிறாங்க. அப்போ here you can see storage of nutrients. Storage of nutrients. What do you mean by nutrients? Nutrients எல்லாருக்கும் தெரியும், ரைட்? அதாவது ஊட்டச்சத்து. போரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் என்ன, ரைட்? அப்ப அந்த போரை எல்லாம் எதுல இருக்குது, அந்த செத்து போற அந்த விலங்குட தோல்டையும், ரைட், இலைக்குலைகள் கூலங்கள்லயும் தான் அந்த போரை எல்லாம் இருக்குது என்ன. அப்ப இதெல்லாம் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல். அப்போ அதெல்லாம் நியூட்ரிஷன்ஸ். யாருக்கான நியூட்ரிஷன்ஸ்? பிளான்ட்ஸுக்கான நியூட்ரிஷன்ஸ். therefore nutritions, right, nutritions needed for the plant is inorganic material. அப்ப nutritions needed for, right, human is in foods. என்ன, ஃபுட்ஸ்ல தான் இருக்குது, நாங்க சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல தான் மனுஷனுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்குது. nutritions needed for plants are inorganic materials. ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் தான் பிளான்ட்டுக்கு தேவையான என்ன இருக்குது, நியூட்ரிஷன்ஸ் இருக்கு. அண்ட் சில நேரங்கள்ல என்ன செய்யும் சொன்னா, இப்படியான ஆர்கானிக் மெட்டீரியலும் தண்ணியை வச்சுக்கிட்டிக்கும், ரைட்? இப்போ தும்பு சம்டைம்ஸ் என்ன செய்வாங்கன்னா, தும்பு சில நேரத்துல மண்ணுக்குள்ள புதஞ்சால் அதுவும் என்ன ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் தான், கொஞ்சம் தண்ணியை வச்சுக்கொள்ளும், கொஞ்சம் காலத்துக்கு கீழே இறங்க விடாம. சிலாக்கு என்ன செய்வாங்கன்னு சொன்னா, மரம் நட்டுனா தும்பு சுற்றி வச்சு போடுவாங்க. அப்ப therefore some organic materials will retain water. சில நேரத்துல சில ஆர்கானிக் மெட்டீரியல் என்ன செஞ்சுக்கொள்ளும், தண்ணியை வச்சுக்கொள்ளும். அதே டைம்ல prevent cracks in soil. Third one you can see here, prevent cracks in, right, soil. What do you mean by cracks? cracks ன்னு சொன்னா உடையிறது, மண்ணு வெடிச்சு ரைட் போறது. அல்லது இந்த சில நேரத்துல பாத்திப்பீங்க டியூரிங் ட்ரஃப் சீசன். ட்ரஃப்னு சொன்னா ரைட் என்ன காலம், வறட்சி காலம். டியூரிங் ட்ரஃப் சீசன் you can see, right, the sand அல்லது the land, there will be many cracks in the land. You can see many cracks in the land. cracks ன்னு சொன்னா வெடிப்பு நிறைய இருக்கும். அப்போ ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ் நிறைய தரையில இருந்ததுன்னு சொன்னா that crack will not happen. அந்த crack டக்குன்னு நடக்காது, உடையாது, டக்குன்னு என்ன வெடிப்பு நிறைய வராது, ரைட்? அப்போ therefore prevents the cracks. prevents means you know, prevents ன்னு சொன்னா இல்லாமலாக்குறது, the cracks in the soil during dry season. dry seasonல என்ன செய்யும், cracks எல்லாத்தையும் ரைட் வாரத தடுக்கும். அடுத்தது increase retention of water in soil, ரைட்? அப்ப வாட்டரை என்ன செஞ்சு கொள்றதுக்கு, வச்சு கொள்றதுக்கான தன்மை கூட்டும், ரைட்? அப்ப இதெல்லாமே என்ன, these are the functions of, right, soil organic materials. அப்ப what are the functions? soil organic material the function ஷார்ட்டா சொல்றதா இருந்தால், nutritions for the plant are in organic material.
பிளான்ட்டுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸ் எங்க இருக்குது இன் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல், ரைட். இட் இன்க்ரீஸ் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் ரீடைனிங் ஏர், காத்த வச்சுக்கிட்டு கெப்பாசிட்டியும் கூட்டுது. ப்ரிவென்ட்ஸ் கிராக்னா என்ன, வெடி கூழுறது என்ன செய்யுது, இல்லாமல் ஆக்குது. இன்க்ரீஸ் ரிட்டென்ஷன் ஆஃப் வாட்டரை வச்சுக்கிட்டு அளவையும் கூட்டுது, ரைட். அப்ப இதெல்லாம் என்ன, த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஆர்கானிக் மெட்டீரியல்ஸ், ரைட். And after that, right here, the next one, soil air, right. காத்து உண்மையிலேயே மண்ணுக்குள்ளக்க இருக்குதா இல்லையா அப்படின்னு எப்படி செக் பண்றது, right. There is a question whether air is available inside soil. soilக்குள்ளக்க காத்து இருக்குதா இல்லையான்னு எப்படி செக் பண்றதுண்டா, you can check like this. மண்ணை கட்டியா கொத்தி எடுக்கணும். தரையில மண் நிக்குதுன்னு வச்சுக்கொள்ளும், ரைட். in your garden you have sand அல்லது you have soil. அந்த soilல மண் வெட்டியால கொத்துனா சிலதுல கட்டியா வரும். அதே என்ன செய்யறது, சின்ன ஒரு துண்டு கட்டி எடுத்து சின்ன ஒரு துண்டை கொத்தி எடுத்து அதை என்ன செய்யணும், you should take a glass of water. Here you can see the practical. வாட்டர் எடுத்து என்ன செய்யணும், நீங்க அந்த வாட்டருக்குள்ள அந்த சின்ன துண்டு கட்டி மண்ணை போட்டீங்களா இந்த, sometimes you can see, right. What is this, air bubbles. You can see air bubbles. அப்ப நீங்க என்ன, மண்ணை கொண்டு போயிட்டு சின்ன ஒரு கிளாஸ் ஒன்று எடுத்து அதுக்குள்ள தண்ணியை போட்டு அந்த மண்ணு கட்டியை நீங்க தண்ணிக்குள்ள போட்டீங்களா இந்த, அந்த மண்ணு கட்டியில இருந்து வெளியில ஏர் பபிள்ஸ் போகும். அப்ப நாங்க இதுல இருந்து என்ன கன்க்ளூஷன், from this one, what is the conclusion we can take? The conclusion is water is available in sand. அப்படி water is available in soil, not sand. sand இல்ல, எதுல available in the soil, right. ஓகே, அப்ப அந்த ப்ராக்டிக்கல் ஊடாக நாங்க அந்த ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்கிறோம், ரைட். சரி, ஓகே. Next practical, right here the practical, the next another practical is here. What is this practical? இதுல வந்து என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா, this is one jar, this is another jar, right. இந்த ரெண்டு ஜாரையும் எடுத்து ஒன்றுக்குள்ளக்க வ்ளோத்துக்கு என்ன செய்யறேன், I have put, right, sand. அதுக்குள்ளக்க soil, not sand, soil. வ்ளோத்துக்கு என்ன செய்யறேன், I have put soil. அதே உயரத்துக்கே அடுத்த ஜார்ல என்ன செய்யறேன்னு சொன்னா, I have put water, I have poured water. Therefore I have taken two jars, right. In one jar I have put, right, soil. In another jar I have put, right, what, water. இப்ப for an example சும்மா யோசிப்போமே, இது எவ்வளவு உயரம், ரைட். எதை எடுத்தால் எங்கட ஃபர்ஸ்ட் சாண்ட் ஊத்திக்கிறத எடுத்தமாய்ந்தால் இது வச்சுக்கொள்ளும், இது ஒரு உயரம், அதே உயரம் தான் இது. இப்ப நான் என்ன செய்யறேன்னு சொன்னால், இந்த ஜார்ல இருக்கிறத அப்படியே எடுத்து தண்ணி அப்படியே எடுத்து இதுக்குள்ள ஊத்துறேன், ரைட். இந்த ஜார்ல இருக்கிற அவ்வளவு தண்ணியும் எடுத்து அப்படியே என்ன செய்யறேன், இதுக்குள்ள ஊத்தினால் இப்ப இதுட உயரம் இவ்வளவு மண்ணு. இப்ப தண்ணி ஊத்துனா தண்ணீர உயரம் இவ்வளவு வரணும், என்ன தண்ணீர உயரம் இவ்வளவு வரும். அப்போ மேக்சிமம் இது ரெண்டும் சேர்ந்தால் இவ்வளவு மட்டும் சரி நிக்கணும். தண்ணி இதுக்குள்ள நிக்கணும், ரைட். சாண்ட் கீழே நிக்கணும். அப்படி நிக்குமா? இல்ல சார். நிக்காததுக்கு காரணம் என்னண்டா, அந்த தண்ணி அவ்வளவு எங்க போயிரும், இட் வில் கோ இன்டு தி மண் உறிஞ்சிடுது. மண் உறிஞ்சி எடுத்துரும் சொன்னால், மண்ணுக்குள்ளக்கு போகுது அப்படின்னு சொன்னா மண்ணுக்கு இடையில இடம் இல்லாத ஒரு இடத்துக்குள்ளக்க தண்ணி போவாது, என்ன இடம் இருந்தாதான் அதுக்குள்ளக்க தண்ணி போகும். அப்ப தண்ணி உள்ளக்க போகுதுன்னு சொன்னா அங்க இடம் ஈக்குது. அப்ப அந்த இடத்துல யார் ஈக்கிறாருன்னு பார்த்தால் அந்த இடத்துல காத்து ஈக்கிறார். அப்போ எப்படி இருக்கும், நான் ஊத்துன நாய்ந்தால் நான் இது ரெண்டையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டால் இப்படி வந்துடும், என்ன. அப்போ இதுல இருந்த இவ்வளவுத்துக்கு வர வேண்டிய தண்ணி, இவ்வளவு உயரத்துக்கு வர வேண்டிய தண்ணி கொஞ்சம் கீழே இறங்கி தான் மேன் தண்ணி மண்ணுக்குள்ளக்கு போயிடும். என்ன காரணம்? there is a space
inside the soil. soilக்குள்ளக்க சின்ன சின்ன இடைவெளிகள் இருக்கும். அந்த இடைவெளிக்குள்ளக்க right there will be what? There will be air. Right, in that space air is there. அந்த சின்ன சின்ன ஸ்பேஸ்க்குள்ளக்க என்ன இருக்குது? air இருக்குது. ரைட், அப்ப ஞாபகம் வச்சுக்கொள்ளணும், இந்த சாண்ட் அல்ல சாரி இந்த சோயில் ஏஆர் இஸ் அவைலபிள். இப்போ சோயிலுக்குள்ளக்கு என்ன இருக்குது? ஏஆர் இருக்குது. ரைட், ஓகே. Now we will go down. Functions of soil air. Soil air the function. Right? Here. Number 1. Provide air needed for the respiration of soil organism and plant roots. Provide air needed for respiration of soil organism. Soil organism means மண்ணுக்குள்ளக்க வாழ்ற organism. Right? சிலதுல எறும்பு கூட மண்ணுக்குள்ளக்க வாழும். Right? There are many organisms living inside soil. Earthworm. Earthworm means மண்புழு அப்படின்னு சொல்லுவோம். என்ன? But these are living inside soil. அப்ப soil மண் அப்படின்னு சொன்னா மண்ணுக்குள்ளக்க வாழ்ற இந்த ஆர்கானிசத்துக்கு soil air தான் என்ன செய்யுது? காத்த கொடுக்குது. Right? Provides, அப்ப soil air என்ன செய்யுது? Provides air for soil organism and plant அப்படின்ட்டு ஷார்ட்டா சொல்லலாம். Provide என்ன கொடுக்கும்? Right? Air means என்ன? காத்து. For soil organism. What is soil organism? மண்ணுக்குள்ள வாழ்ற அந்த organisms. அடுத்தது plant. அப்ப பிளான்ட்டுக்கும் plant rootsக்கும் கொஞ்சம் காத்து தேவை. ரைட், அப்ப plant rootsக்கும் soil organismத்துக்கும் soil air தான் என்ன செய்து காத்து கொடுக்கும். ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன். need in germination of seed அப்படின்னு சொன்னா ஒரு சீட் வளரணுமா இருந்தாலும் சிறிய அளவான காத்து என்ன செய்யணும்னு சொன்னா தேவை. எதுக்குள்ளக்க? மண்ணுக்குள்ளக்க சிறிய அளவான காத்து இல்ல, இடைவெளி இல்லாம இருக்குதுன்னு சொன்னா ஒரு என்ன, ஒரு சின்ன ஒரு விதை ஒன்று முளைக்காது. இறுக்கமா கட்டியா இறுவி போன ஒரு மண்ணுக்குள்ளக்க நாங்க கொண்டு போயிட்டு ஒரு விதையை வச்சோமா இருந்தா அதுல என்ன செய்யாது? வெளியில வராது மரம் விதையில இருந்து. ரைட், அப்ப லூசா காத்திக்கிற சும்மா சும்மா நோமலா என்ன லூஸ் ஆயிக்கிற ஒரு மண்ணுல கொண்டு போயிட்டு தான் நாங்க என்ன செய்யணும்? we should plant. Right, we should plant a seed. அப்ப காத்தின்னா தான் அந்த மண் லூஸ் ஆயிருக்கும். அப்ப அந்த காத்திக்கிறதால தான் யாருக்கு லேசி? சீடுக்கு லேசி அப்படியே மேல வாரத்துக்கு. அப்ப என்ன? நீட் இன் ஜெர்மினேஷன் ஆஃப் சீட். அப்ப ஒரு ஜெர்மினேஷன் சொன்னா எங்கட அது உருவாகிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் ஒன், கிரியேட்ஸ் போரோசிட்டி இன் சோயில். போரோசிட்டின்னு சொன்னா லூஸ்னஸ், ஹார்ட் இல்லாம லூஸ் ஆகிக்கிற ஒரு தன்மை. ரைட், இறுக்கம் இல்லாத லூஸ் ஆகிக்கிற தன்மை யாரால உருவாக்கப்பட்டிருக்குது? சோயில் ஏரால தான் உருவாக்கு. ரைட் ரைட், நெக்ஸ்ட் ஒன், soil water. What is the next one? Soil water. அப்ப soilக்குள்ள கீக்கிற ஆட்களை பத்தி படிச்சுக்கிறோம். So first we studied, right, soil minerals. Soil minerals nal you should know. Clay, silt, sand, these are called soil minerals. After that we studied soil organic materials. Right? Animal plant parts அல்லது decayable animal plant. decayable னு சொன்னா உக்கக்கூடிய decayable animal plant parts are called organic materials. So அதுவும் soilக்குள்ள தான் இருக்குது. And after that we studied soil air. Soil air also inside the soil. அப்ப அதையும் படிச்சிட்டோம். Now soil water. இப்போ soilக்குள்ள இருக்கிற காத்தை பத்தி படிக்க போறோம் now. Right? So soilக்குள்ள காத்து அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்றதுக்கு here is a practical. This is the practical. Right? இந்த practicalக்கு போறதுக்கு முன்னக்க right பாப்போம். who know this word? What is this? யாருக்கு இது தெரியும்? What is this? Copper sulfate அப்படின்னா என்னன்னு யாருக்கு தெரியும்? What is copper sulfate? Who knows about copper sulfate?
யாருக்குமே தெரியாது அப்படியா? சரி, ஓகே. கொப்பர் சல்ஃபேட்டுங்கிறது ஒரு ப்ளூ கலர்ல இருக்கும் ஒரு சின்ன ஒரு தூள் மாதிரி. சயின்ஸ் லேப்ல இருக்குது. நாங்க ஸ்கூல்ல இருந்தீண்டா நான் கொண்டு வந்து காட்டிப்பேன். வி மைட் ஹவ் டன் அ ப்ராக்டிகல் செஞ்சுக்கலும். கொப்பர் சல்ஃபேட்ன்னு சொன்னா நீல கலர்ல இருக்கிற ஒரு தூள். ரைட்? அந்த தூள் வந்து தூள் மாதிரி தான் இருக்கும். எஸ். வாட்? ஹூ இஸ் தட்? ரைட், ஓகே. அப்ப கொப்பர் சல்ஃபேட்டுங்கிறது ப்ளூ கலர்ல இருக்கிற ஒரு ரைட் தூள் உண்டு. ரைட்? ப்ளூ கலர்ல இருக்கிற தூள தான் நாங்க சொல்லுவோம் என்னன்னு சொன்னா கொப்பர் சல்ஃபேட். ரைட்? அப்ப கொப்பர் சல்ஃபேட்டுக்கு உள்ளக்க அந்த கொப்பர் சல்ஃபேட்டுக்கு இது அது தூள் மாதிரி தான் இருக்கும். ரைட்? துண்டு துண்டா சின்ன சின்னதா பொடிச்சு பொடிச்சா தூள் மாதிரி தான் இருக்கும்.